Seeing is believing. What a performance. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಇದೇ ಒಂದು ಥೀಮ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದನ್ನ ಈ ಗೀತೆ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಷ್ಟೇ ನೋಡದೆ ಒಂದು ಮಾತೆಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕಳು ಅಂತ ಆಕೆಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಗೀತೆ. ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವವನ್ನ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸಿ ಸಾಗುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಅದರ 150ನೇ ವರ್ಷ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬಹುಶಃ 30 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರ, ಮನಮೋಹಕ ಸಂಗೀತ, ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಈ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮೊಳಗಿದೆ. 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಇದರ ಕರ್ತೃ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. Exhibiting their collective skills through the motorcycle display are highly trained women and men from the CRPF and SSB. The all-women CRPF team will be led by Assistant Commandant Seema Nag, who has been leading this team for the past 12 years, while the SSB team is being led by Assistant Commandant Naveen Kumari. From a solo one-wheel riding maneuver to a high of 42 riders, these teams collaborate to impress and inspire everyone with their diligence, dexterity and daring. ಈಗ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ. मानव मशीन को कैसे कैसे संतुलन कर सकता है उसके दृश्य देखिए. डेयरडेविल्स टीम, सीआरपीएफ और एसएसबी का संयुक्त प्रदर्शन. अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. Absolutely amazing to see the ability CRPF of the ಮತ್ತು human SSB being to master the laws of physics. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಸೀಮಾ ನಾಗನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ Complete ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ dexterity. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಹಸ. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB moves forward with courage and composure. A light breeze catching the flags, but definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में. बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है. और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें. It's very risky, absolutely. And now going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior. Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಭಾರತವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದ ಸಾಹಸವನ್ನ, ಧೈರ್ಯವನ್ನ, ಆತ್ಮಬಲವನ್ನ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಧೈರ್ಯ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಸ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಮತೋಲನ, ಸಮನ್ವಯ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಾಹಸ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಹಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Such balance, such perfection. And now, target going past the saluting base. Constable Soni Devi of the CRPF, along with 4 of her fellow soldiers, and Constable Navaprabhat of the SSB, along with his fellow soldiers, standing face to face in a moving bike, aiming at the target with courage and fearlessness. And from the target, touching the sky. छूलो आसमान, हवलदार सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए. Many days of arduous practice, all on display here. The crowd absolutely enthralled. And now if you're touching the sky, well, right behind we have Garuda. Havaldar Rajkumar and Havaldar Reddy of the SSB, along with 12 of their colleagues. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಗತಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸಾಹಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಟಿವಿ ಮೂರ್ಖೇನವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ, 2 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಲಬದಿ ಒಂದು ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು 18 ಜನ ಇದ್ದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 8 ಜನ. ಹಾಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಧರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು. ತ್ರಿರಂಗ ಧ್ವಜ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಯೋಧರ ಗುಂಪು ಆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿರಂಗ ಧ್ವಜ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಆ ರನ್ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ತ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ನೆಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಹಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಯೋಧರಾಗಿರಬಹುದು, ನೇವಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತರಾಗಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.